قیامت سے 30 سال پہلے یہ ہو کر رہے گا۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے انکشاف کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ دنیا بھر میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح کلاؤڈ برسٹ اور اچانک بارشوں نے بستیاں اجاڑ دیں، پہاڑوں کو بہا دیا اور زندگیاں لمحوں میں ختم ہو گئیں۔ یہ سب مناظر ہمیں اللہ کی قدرت اور قیامت کی خبروں کی یاد دلاتے ہیں۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا کہ قیامت سے ٹھیک 30 سال پہلے ایک ایسی نشانی ظاہر ہوگی جسے سن کر آپ لرز اٹھیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب نئی نسل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور دنیا کا نظام یکسر بدل جائے گا۔ یہ حالیہ تباہ کاریاں اور آسمان سے نازل ہونے والے یہ کڑکدار طوفان اس بات کا اشارہ ہیں کہ وہ وقت قریب آتا جا رہا ہے جس کی نشانیاں ہمیں پہلے ہی بتا دی گئی تھیں۔ دوستو، آئیے آج ہم انہی نشانیوں کی تفصیل سنتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے وہ وقت کس قدر قریب ہے اور ہمیں کس تیاری کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ ناظرین، قیامت کے بارے میں بے شمار نشانیاں بیان کی گئی ہیں، لیکن سب سے زیادہ چونکا دینے والی خبر یہ ہے کہ قیامت سے 30 سال پہلے ایک ایسی نشانی ظاہر ہوگی جس سے نئی نسل کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد دنیا کا نظام تیزی سے بدل جائے گا اور آخری گھڑیاں شروع ہو جائیں گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہیں نشانیوں کا ذکر کریں گے اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی علامت ہے جو قیامت سے ٹھیک 30 سال پہلے پوری ہوگی۔ ساتھ ہی ہم اہل علم کی آراء بھی پیش کریں گے کہ یہ نشانیاں کس ترتیب کے ساتھ ظاہر ہوں گی۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں مکمل اور واضح علم حاصل ہو سکے۔ پیارے دوستو، قیامت کی علامات سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے دنیا میں ظاہر ہوں گی۔ احادیث مبارکہ میں ان نشانیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، چھوٹی اور بڑی علامات۔ چھوٹی علامات وہ ہیں جو قیامت سے کافی عرصہ پہلے ظاہر ہوں گی۔ ان میں سے کئی ایسی ہیں جو ماضی میں رونما ہو چکی ہیں، کچھ وقتاً فوقتاً دوبارہ ظاہر ہوتی رہتی ہیں، اور بعض ایسی ہیں جو ایک بار ظاہر ہونے کے بعد آج تک جاری ہیں۔ اسی طرح کچھ علامات ابھی باقی ہیں لیکن وہ بھی لازماً پوری ہوں گی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی ہے۔ بڑی علامات وہ ہیں جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، اور جب وہ سامنے آئیں گی تو قیامت برپا ہونے میں بہت کم وقت باقی رہ جائے گا۔ قیامت کی چند نمایاں چھوٹی علامتیں یہ ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور پھر آپ کا وصال، بیت المقدس کی فتح، فلسطین کے علاقے امواس میں طاعون کی وبا کا پھیلنا، اولاد کا نافرمان ہو جانا، حتیٰ کہ بیٹیاں تک اپنی ماؤں کی فرما برداری چھوڑ دیں گی۔ لوگ اپنے دوست کو اپنوں سے زیادہ قریب سمجھیں گے اور والدین کو اجنبی بنا دیا جائے گا۔ علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ دین کا علم دنیاوی مفاد اور دولت کمانے کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ نااہل اور بے صلاحیت لوگ اقتدار اور مناصب پر فائز ہو جائیں گے۔ جو کسی کام کے اہل نہ ہوں گے وہی بڑے عہدوں پر بٹھا دیے جائیں گے۔ ظالموں اور برے لوگوں کی عزت کی جائے گی صرف اس کے خوف سے کہ وہ نقصان نہ پہنچائیں۔ شراب عام ہو جائے گی اور اعلانیہ پی جانے لگے گی۔ زناکاری اور بے حیائی کھلے عام ہوگی۔ گانے بجانے اور ناچنے والوں کی کثرت ہو جائے گی اور فحاشی کو عام کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، حجاز کے علاقے میں ایک بڑی آگ کا واقعہ بھی پیش آیا جو 654 ہجری میں مدینہ منورہ کے مشرقی جانب حرہ کے عقب میں بھڑک اٹھی۔ یہ آگ اتنی بڑی اور شدید تھی کہ اس کی خبر شام اور دیگر علاقوں تک پہنچی اور لوگوں نے اسے تواتر کے ساتھ بیان کیا۔ امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہمارے دور میں یہ آگ ظاہر ہوئی اور اہل مدینہ نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا اور ہمیں اس کی تفصیل سنائی۔ پیارے دوستو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں واضح طور پر قیامت کی کئی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں زنا کا عام ہونا، سودی لین دین کا پھیل جانا، ہر طرف موسیقی اور لہو و لعب کا رواج بڑھ جانا، چرواہوں کا اونچی اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ کرنا، خواتین کا باریک اور تنگ لباس پہننا، مومن کو سچے خواب آنا، جھوٹی گواہی کا عام ہونا اور سچی گواہی کا چھپانا شامل ہے۔ اسی طرح عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں بڑھ جائے گی۔ جزیرہ عرب دوبارہ سبزہ اور شاداب زمین میں بدل جائے گا، یہاں تک کہ درندے اور بے جان چیزیں بھی انسانوں سے باتیں کریں گی۔ رومیوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اور ان کا مسلمانوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر ٹکراؤ ہوگا۔ ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ امت میں 30 بڑے دجال اور جھوٹے پیدا ہوں گے جن میں سے ہر ایک جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح عراق کا مشہور دریائے فرات ایک عظیم خزانہ سونے کا پہاڑ ظاہر کرے گا۔ اس خزانے پر قبضے کے لیے ایسی شدید لڑائی ہوگی کہ ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ یہاں سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جب یہ نشانی ظاہر ہوگی تو پھر سخت قسم کے عذاب شروع ہوں گے۔ سرخ آندھی
آندھیاں چلیں گی، آسمانوں سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے اور بعض کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی۔ پھر قرب قیامت کی بڑی بڑی علامات ایسے تیزی سے ظاہر ہوں گی جیسے ایک تسبیح کا دھاگا ٹوٹنے کے بعد اس کے دانے ایک ایک کر کے گرنے لگتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن صحابہ کرام قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور دریافت فرمایا، تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کا ذکر اس ترتیب سے فرمایا: نمبر 1 دھواں، دخان، نمبر 2 دجال کا خروج، نمبر 3 دابۃ الارض کا ظاہر ہونا، نمبر 4 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 5 عیسیٰ ابن مریم کا نزول، نمبر 6 یاجوج ماجوج کا خروج، نمبر 7 مشرق میں زمین کا دھس جانا، نمبر 8 مغرب میں زمین کا دھس جانا، نمبر 9 جزیرہ عرب میں زمین کا دھس جانا، اور نمبر 10 ایک عظیم آگ جو یمن کی سرزمین سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر محشر کی طرف لے جائے گی۔ ایک اور روایت میں 10ویں نشانی کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ یمن کے شہر عدن کے آخری کنارے سے آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو اکٹھا کر کے محشر کی طرف لے جائے گی، جبکہ ایک روایت میں اس کے بجائے ایک ایسی تیز ہوا کا ذکر ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ پیارے دوستو، آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی یہ 10 بڑی نشانیاں واضح طور پر اپنی امت کو بتا دی ہیں۔ اب جہاں تک ان نشانیوں کی ترتیب اور ان کے ظاہر ہونے کے وقت کا تعلق ہے تو اس حوالے سے اہل تحقیق اور علماء کی مختلف آراء موجود ہیں۔ ان نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی وہ دھواں، دخان ہے جو پوری دنیا کو گھیر لے گا اور مسلسل 40 دن تک مشرق سے مغرب تک زمین پر چھایا رہے گا۔ پیارے دوستو، جب دخان یعنی قیامت کے قریب ظاہر ہونے والا دھواں نمودار ہوگا تو لوگ سخت خوف اور پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مسلمان تو صرف ذہنی بوجھ اور حواس کی کدورت اور زکام جیسی کیفیت کا سامنا کریں گے، لیکن کفار اور منافقین پر اس کا اثر بہت شدید ہوگا۔ وہ بے ہوش ہو جائیں گے اور بعض کے تو کئی دنوں تک ہوش و حواس واپس نہیں آئیں گے۔ یہ دھواں قرآن کریم میں بھی مذکور ہے۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس تم اس دن کا انتظار کرو جب آسمان صاف ظاہر دھواں لائے گا جو سب لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ اس وقت لوگ کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ تو سخت تکلیف دہ عذاب ہے، اسے ہم سے دور کر دے، ہم اب ایمان لانے والے ہیں۔ سورہ دخان آیت 10 سے 12۔ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ نصیحت قبول کرنے کا وقت گزر چکا ہے، حالانکہ ان کے پاس اللہ کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آ چکے تھے، مگر انہوں نے انکار کیا اور کہا یہ تو سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ سورہ دخان آیت 14۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جس دھوئیں کا ذکر ہے اس سے مراد دراصل قریش پر آنے والی شدید بھوک ہے۔ جب انہوں نے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور سرکشی کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بددعا فرمائی، جن کے نتیجے میں ان پر قحط مسلط ہوا۔ بھوک کی شدت سے جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو ان کی آنکھوں کو ہر چیز دھوئیں جیسی دکھائی دیتی تھی۔ پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے یہ قحط دور کر دیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مطابق اگر اس سے مراد قیامت کا دھواں ہوتا تو وہ ان سے کبھی دور نہ ہوتا۔ پیارے دوستو، اس قحط اور بھوک کے دور میں قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے بارش کی دعا کیجیے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بارش کی دعا کروانے میں تم لوگ بڑے جری ہو گئے ہو۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی، لیکن جب وہ بارش کے ذریعے سکون پا گئے تو دوبارہ اپنی کفر کی روش پر چلنے لگے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جس دن ہم سخت ترین گرفت کریں گے تو یقیناً ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس آیت سے مراد یوم بدر ہے جب اللہ تعالیٰ نے کفار سے انتقام لیا۔ اب ناظرین، آتے ہیں قیامت کی دوسری بڑی نشانی کی طرف۔ جیسا کہ مشہور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے دوسری بڑی نشانی دجال کا ظہور ہے۔ یاد رکھیں، دجال کا فتنہ پوری کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، اس کا جسم بھاری اور رنگ سرخی مائل ہوگا، لوگوں میں اسے مسیح کے لقب سے پکارا جائے گا۔ وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کے بال گھنگریالے اور چھوٹے ہوں گے، اس کے پاس ایک بڑی سواری ہوگی جو گدھے کی شکل سے ملتی جلتی بیان کی گئی ہے۔ دجال کا پہلا ظہور عراق اور شام کے درمیانی علاقے میں ہوگا۔ ابتدا میں وہ نبوت اور رسالت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا اور پھر آگے بڑھ کر خدائی دعویٰ کرنے لگے گا۔ وہ جہاں جائے گا فساد برپا کرے گا اور زمین کے مختلف حصوں میں چکر لگائے گا تاکہ لوگوں کو قائل کرے کہ وہی ان کا خدا ہے
उस वक्त 70,000 यहूदी उसके पैरोकार बन जाएंगे और हर तरफ फितना फैल जाएगा। नाज़रीन, अब जिक्र करते हैं क़यामत की तीसरी बड़ी निशानी का, और वो है दाब्बतुल अर्द। दाब्बतुल अर्द एक अजीब व गरीब और अनोखी मखलूक होगी जिसका ज़हूर क़यामत के करीब होगा। ये जानवर आम जानवरों जैसा ना होगा, बल्कि इसकी शक्ल सूरत इंसानों के लिए निहायत हैरत अंगेज होगी। प्यारे दोस्तों, क़यामत की तीसरी बड़ी निशानी दाब्बतुल अर्द है। ये एक अजीबुल खल्क़त जानवर होगा जो मस्जिदुल हराम में सफ़ा और मरवा के दरमियान ज़ाहिर होगा। इसका कुरान करीम में भी जिक्र मौजूद है। इसके बाद क़यामत की चौथी बड़ी निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है। याद रखें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद होगा। रिवायत में आता है कि एक रोज शाम के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरक़ी जानिब मौजूद सफ़ेद मीनार पर आसमान से उतरेंगे। फिर वो दज्जाल को तलाश करेंगे और अल्लाह के हुक्म से उसे बाबे लुत के मकाम पर कत्ल कर देंगे। बास के नज़दीक ये मकाम शाम में है, जबकि दीगर उलमा ने इसे फ़लस्तीन का इलाका करार दिया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये भी बयान किया गया है कि उनका निकाह होगा और वो 40 बरस तक दुनिया में क़याम करेंगे। वफ़ात के बाद आपकी तदफीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में की जाएगी। इस तरह ये बात वाज़ेह होती है कि दज्जाल का ज़हूर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल तकरीबन एक ही ज़माने में होगा। यानी पहले दज्जाल ज़ाहिर होगा और फिर उसके फितना उरूज के दौरान ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे ताकि अल्लाह के हुक्म से उसका खात्मा कर सकें। उसके बाद नाज़िल आती है क़यामत की छठी बड़ी निशानी याजूज माजूज का खुरूज। जैसा कि हदीस में जिक्र किया गया है कि याजूज माजूज दरअसल दो बड़े कबीले हैं जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। ये कबीले निहायत वहशी और ताकतवर थे और इनका असल मशगला ज़मीन पर फसाद मचाना और खून बहाना था। इनके तबाहकारियों को रोकने के लिए अल्लाह के नेक बंदे ज़ुल्करनैन ने इनकी बस्ती के दोनों तरफ मौजूद बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी। ये दीवार इतनी बड़ी थी कि इसकी बुलंदी पहाड़ों की चोटियों तक पहुंचती थी और मोटाई 60 गज बयान की गई है। इस तरह इन कबीलों को दुनिया से काट दिया गया ताकि इंसानियत इनके जुल्म से महफूज रहे। लेकिन क़यामत के करीब ये रुकावट टूट जाएगी और याजूज माजूज एक बार फिर दुनिया में निकल आएंगे। इनका जिक्र कुरान करीम की सूरह अल कहफ में भी आया है, जहां ज़ुल्करनैन के वाक़यात बयान करते हुए बताया गया, जब वो अपनी शुमाली मुहिम पर पहुंचे तो दो पहाड़ों के दरमियान ऐसी कौम से मुलाकात हुई जो कोई समझ में न आने वाली ज़बान बोलती थी। वही कौम याजूज माजूज के शर से बचने के लिए ज़ुल्करनैन से फरियाद कर रही थी। प्यारे दोस्तों, जब ज़ुल्करनैन ने इस कौम की बात समझने के लिए मुतरजिम का सहारा लिया तो उन्होंने अर्ज किया, याजूज माजूज इस सरजमीन पर बहुत ज्यादा फसाद बर्पा करते हैं, लिहाजा हमारे और उनके दरमियान एक मजबूत रुकावट खड़ी कर दीजिए ताकि हम उनके शर से महफूज रह सकें। कुरान करीम में भी इस वाक़े की तफसील मौजूद है कि ज़ुल्करनैन ने किस तरह उन लोगों को याजूज माजूज के हमलों से बचाने के लिए एक अजीम दीवार तामीर की। ये दीवार कोई अफसानवी या ख्याली चीज नहीं थी, बल्कि एक हकीकी और मजबूत रुकावट थी जो लोहे की सिलों और पिघले हुए तांबे से तैयार की गई थी। इस दीवार की बदौलत आर्जी तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया और उस कौम को सुकून नसीब हुआ। जब ये दीवार मुकम्मल हो गई तो ज़ुल्करनैन ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा किया कि उसने उन्हें ये तौफीक अता फरमाई कि वो लोगों को उस आजमाइश और मुसीबत से निजात दिला सकें। लेकिन साथ ही ज़ुल्करनैन ने तंबीह भी की कि ये दीवार अगरचे मजबूत और मुस्तहकम है, मगर हमेशा बाकी रहने वाली नहीं। दुनिया में जो भी चीज़ वजूद में आती है वो एक दिन फना हो जाती है। प्यारे दोस्तों, अब हम आते हैं एक और बड़ी निशानी की तरफ जिसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और वो है ज़मीन का धंस जाना। हदीस में इसे 3 खसौफ कहा गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बड़ी निशानियों में 3 खसौफ को अलग अलग बयान फरमाया है। इब्न मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अज़ाब इलाही के तौर पर मुख्तलिफ ज़मानों और ख़ित्तों में ज़मीन के धंसने के कई वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, लेकिन हदीस में जिस 3 खसौफ का जिक्र है वो उनसे बिल्कुल अलग और कहीं ज़्यादा हौलनाक होंगे। उनका ज़हूर क़यामत के करीब होगा और ये इससे खौफनाक होंगे कि पूरी दुनिया लरज़ उठेगी। मालूम हुआ कि क़यामत की बड़ी निशानियों में एक ये भी है कि ज़मीन के फटने या धंस जाने के 3 बड़े वाक़यात रूनुमा होंगे। उनके नताइज इतने शदीद होंगे कि दुनिया भर के लोग दहशत ज़दा हो जाएंगे। अगरचे तारीख में ऐसे कई वाक़यात देखने और सुनने को मिले हैं जहाँ ज़मीन धंस गई, मगर वो सब उस अजाब के मुकाबले में कुछ भी नहीं होंगे जिसकी खबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। सोचने की बात यह कि वो कितने भयानक और होशरुबा मनाजिर होंगे कि रुए ज़मीन पर कोई भी उनके खौफ से महफूज ना रह सकेगा। ये ज़मीन का धंसना क़यामत कुबरा की निशानियों में से है। कब और कहाँ होगा इसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को ही है। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सिमतों का जिक्र ज़रूर फरमाया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि एक खसफ अहले मगरिब की तरफ होगा। ये इतना हौलनाक होगा कि मगरिब का पूरा खिता उसकी दहशत में आ जाएगा।
प्यारे दोस्तों, 3 खसौफ में दूसरा वाक़या अहले मशरिक की समत होगा और तीसरा खसफ अहले अरब की सरजमीन पर रोनुमा होगा। इन 3 बड़े जल्जला खेज वाक़यात के बाद वो निशानी जाहिर होगी जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया कि एक बड़ी आग निकलेगी जो लोगों को हाँक कर ज़मीन महशर की तरफ ले जाएगी। उलमा के मुताबिक ज़मीन महशर से मुराद मुल्क शाम का वो इलाका है जहाँ क़यामत के करीब तमाम लोग जमा किए जाएंगे। बाज़ मुफस्सिरीन का कहना है कि यह आग दरअसल शाम से ही नमूदार होगी और लोगों को इकट्ठा करते हुए उस खित्ते तक पहुंचाएगी। बाज़ ने यह भी कहा है कि मुल्क शाम को उस वक्त इतना वसी कर दिया जाएगा कि पूरी दुनिया के लोग वहां समा सकें। इसलिए हदीस का मफहूम ये नहीं कि ये वाक़या मैदान हशर के बाद पेश आएगा, बल्कि क़यामत से कुछ ही पहले दुनिया में होगा। एक और रिवायत में यह भी जिक्र आया है कि एक तेज हवा चलेगी जो लोगों को समंदर में फेंक देगी। बज़ाहिर ये बयान इस रिवायत के मुखालिफ लगता है जिसमें आग का जिक्र है, लेकिन मुहक्किकीन कहते हैं कि उन दिनों इन दोनों रिवायत में तत्बीक मुमकिन है, यानी एक ही वक्त में दोनों सूरतें जाहिर हो सकती हैं। प्यारे दोस्तों, ये था तज़किरा उन बड़ी निशानियों का जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की आमद से पहले बयान फरमाया। अब हम जिक्र करते हैं उस खास निशानी का जिसके बारे में अक्सर उलमा का कहना है कि ये क़यामत से तकरीबन 30 साल पहले जाहिर होगी। उलमा बताते हैं कि क़यामत आने से 30 साल कबल औरतें बांझ हो जाएंगी, यानी बच्चों की पैदाइश रुक जाएगी और कोई नई नस्ल दुनिया में नहीं आएगी। इसका मतलब ये कि क़यामत बच्चों पर नहीं बल्कि बालिग और बड़े लोगों पर कायम होगी। फिर जब क़यामत के कुछ ही लम्हे बाकी होंगे तो अल्लाह के हुक्म से एक नर्म हवा चलेगी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी। यह हवा कलमा गो मोमिनों और नेक लोगों की रूहें निकाल लेगी। उनकी मौत निहायत पुरसुकून और बेदर्द होगी ताकि क़यामत सिर्फ मुशरिकीन, जालिमों और रियाकारों और उन लोगों पर बर्पा हो जो आखिरी वक्त तक तौबा ना करें। अगर हम आज के हालात पर नजर डालें तो मगरबी दुनिया में एक ऐसी मुहिम मौजूद है जो बच्चों की पैदाइश के खिलाफ है। इस फलसफे को जदीद दौर में एंटी नेटलिज्म कहा जाता है। ये सोच कदीम यूनान में जन्म ले चुकी थी, मगर सोशल मीडिया के जरिए आज इसे दोबारा तक़वियत मिली है। आबादी में इजाफा, माहौलियाती मसाइल और मसाइब से बचने की ख्वाहिश के बायस कई लोग ये सोच अपनाते हैं कि दुनिया में बच्चों को ना लाया जाए। बज़ाहिर ये मुहिम अभी महदूद पैमाने पर है, लेकिन आलमी सतह पर फलाह व बहबूद के मुबाहिसे में इसका अक्स नुमाया हो रहा है। अगरचे दुनियावी नुक्ता नज़र से ये एक फ़लसफ़ा है, मगर हकीकत कि ये सब उस बड़ी निशानी की अक्कासी करता है जिसकी खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले दी थी कि दुनिया में एक वक्त आएगा जब नई नस्ल खत्म हो जाएगी और इंसानियत अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगी। नाज़रीन, जहाँ तक क़यामत की बड़ी निशानियों की तरतीब का ताल्लुक है तो मुहद्दिसीन ने इस बारे में मुख्तलिफ आरा पेश की हैं। बाज़ अहले इल्म के नज़दीक सबसे पहले दखान ज़ाहिर होगा, उसके बाद दज्जाल का खुरूज होगा, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे, उसके बाद याजूज माजूज की रुकावट टूटेगी और वो ज़मीन पर फैल जाएंगे, फिर दाब्बतुल अर्द नमूदार होगा और उसके बाद सूरज मगरिब की समत से तुलू होगा। ये बात इसलिए कही जाती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में काफिर जब ईमान लाएंगे तो उनका ईमान मोतबर उस वक्त तक होगा जब तक सूरज मगरिब से तुलू ना हो, लेकिन जैसे ही सूरज मगरिब से निकलेगा तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और उस वक्त किसी काफिर का ईमान कबूल नहीं होगा। अलबत्ता जो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में ईमान लाएंगे और फिर अपनी जिंदगी मौत तक इस्लाम पर गुजारेंगे, उनका ईमान मोतबर माना जाएगा। ये भी याद रहे कि उन निशानियों की असल तरतीब का कतई इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को ही है। मुख्तलिफ अहादीस में जिस तरतीब के साथ उनका जिक्र किया गया है वो जरूरी नहीं कि वक़ूफ़ पज़ीर होने की असल तरतीब हो। इस बारे में इख्तिलाफ राय पैदा करना या यकीनी बात कहना बेसूद है। कुरान करीम में क़यामत के अहवाल और मनाजिर को सिर्फ एक झलक देने के लिए बयान किया गया है ताकि इंसानों को तंबीह मिले और वो अपनी इस्लाह करें। उनका ताल्लुक मुतशाबिहात से है जिनकी असल हकीकत और कैफियत इस दुनिया में पूरी तरह समझना हमारे लिए मुमकिन नहीं। हम सिर्फ अपने महदूद इल्म, मुशाहिदे और तजुर्बे की रोशनी में अंदाज़ा लगा सकते हैं, लिहाजा असल हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उन निशानियों से इबरत हासिल करें, राह रास्त पर कायम रहें, अपनी आखिरत की तैयारी करें। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और अपने दीन पर मजबूती के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो बराह करम इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मजीद ऐसी ईमान अफरोज वीडियोस मिलती रहें।